الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 16 من شهر شوال لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة لل24 من شهر أفريل لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير قبل حلول شهر رمضان عند الحديث الأخير من الباب 800 الذي كان بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وننتقل الليلة بإذن الله عز وجل إلى الباب الذي بعده، وهو بعنوان من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 16e nuit du mois de Shawwal de l'an 1445, c'est-à-dire le 24 avril 2024, pour notre lecture et étude du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, livre qu'il a consacré à la mention des bienséances. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à la lecture du dernier hadith du 280e chapitre de ce livre, qui portait sur le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons donc entamer aujourd'hui le chapitre suivant, qui est intitulé « Celui auprès duquel le prophète alayhi salatu wassalam est mentionné et ne prie pas sur lui ». Donc quel est son jugement? Qu'est-ce qu'il risque comme conséquence? Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن نافع بن الصائر عن عصام بن زياد وأثنى عليه ابن شيبة خيرا. عن عصام بن زيد. عن عصام بن زيد وأثنى عليه ابن شيبة خيرا. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة والمتداولة بين الخطباء والوعاظ، لا سيما عند حلول شهر رمضان المبارك. وهذه رواية البخاري رحمه الله تعالى، أو إحدى رواياته له، لأنه سيكرره في الباب مرتين بإسنادين مختلفين على عادته. الحديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، أي صعد درجاته، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين. وآمين اسم فعل الأمر بمعنى استجب، والمقصود اللهم استجب. فكلما أمنت على دعائك أو دعاء غيرك كأنك تقول بعد ذكره لطلبه اللهم استجب لذلك الداعي. هذه معنى أو هذا معنى آمين. ويجوز آمين بمد الألف وقصره، آمين وأمين. ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم انتبهوا
لتأمينات النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة ولم يسمعوا داعيا يدعو وسؤالهم وقع بعد الخطبة للنهي الوارد عن الحديث أثناء الخطبة ويغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رقى درجات المنبر لمناسبة إلقاء خطبة الجمعة هذا هو الغالب على الظن فإن كان الأمر كذلك فلم يصدر هذا السؤال منهم عليهم رضوان الله إلا بعد انتهائها أو بعد فراغه من الصلاة كما كانت عادتهم رضي الله عنهم لالتزامهم الأدب المطلوب عندما يلقي الخطيب خطبته ويقاس على ذلك كل حديث يلقيه المتحدث على الناس لا سيما إذا كان ذلك الحديث متعلقا بدين الله عز وجل وكان في المسجد فلا ينبغي للحاضر أن يحدث صاحبه أو أن يكلمه في أمور تافهة وقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام يذكران له وإن كان مضطرا إلى الحديث فما عليه إلا أن يقوم وينصرف بعد الاستئذان هذا هو الأدب المطلوب من كل من حضر مجلسا من المجالس الشرعية. Le premier hadith, la première narration prophétique qui est évoquée dans ce chapitre, qui va traiter du jugement de la personne auprès de laquelle le prophète est mentionné, alayhi salatu wassalam, et qui ne prie pas sur lui. Cette première narration est connue et réputée, car elle est très citée par les prêcheurs et autres personnes qui exhortent les musulmans avant que le mois du Ramadan ne commence, et pendant que le mois du Ramadan est présent, et après que ce dernier ne soit fini. Un hadith très connu qui a été rapporté par de nombreux traditionalistes, et nous avons entre les mains la version de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qui n'est pas différente des autres à quelques détails près, qui ne changent pas le fond. D'ailleurs, cette version-là est une des deux versions du hadith que l'auteur rapporte dans le même chapitre. Et comme il le fait habituellement, rahimahullah, lorsqu'il va citer le même hadith avec des versions différentes dans le livre ou dans le même chapitre, il le fera avec des chaînes de transmission différentes. Donc ici, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur la chair. Donc al-minbar, c'est la chair. Et quand on parle de minbar, tu l'as posé où? Je le prends ou je le prends pas? Ah, t'as juste posé le téléphone, d'accord. Quand on parle de minbar, c'est ismul ala, de inbara. Inbara, yanbari, qui c'est le nom que l'on va former à partir du verbe pour désigner l'objet qui servira à son exécution. Et le verbe inbara signifie se mettre en évidence. Et al-minbar est l'objet qui permettra de se mettre en évidence. Ce qu'on appelle en français la chair. Pas la chair dans ton corps. Si tu es comme moi, tu en as beaucoup. Sinon, c'est la chair, si tu veux, un pupitre sur lequel on monte. Donc, il monte la chair. Mais bien entendu, on sait d'après d'autres textes que cette chair-là comporte plusieurs marches. Comme un escalier, 3, pour être précis. Et lorsqu'il pose le pied sur la première de ces marches, il dit Amin. Et tout le monde dit Amin, notamment à la fin de l'Fatiha. Ou bien lorsque l'on fait dua. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Amin? Amin, en arabe, on a 3 types de mots. On a le nom, on a le verbe, on a le reste. Tout ce qui n'est pas un nom ou un verbe, on l'appelle harf. Et toi, je connais le mot harf pour désigner la lettre. C'est ce qu'on a. En arabe, on a harful mabani wa harful ma'ani. Harful mabani, ce sont les lettres de l'alphabet comme tu les connais. Huruful hija. Puis on a harful ma'ani, ce sont des mots qui ne sont ni des noms ni des verbes et qui serviront à mettre en évidence le sens des verbes utilisés, quand ce dernier a plusieurs sens. Donc, je me suis perdu, qu'est-ce que je disais avant de parler des harfs? Amin. Merci. Donc j'ai dit qu'il y a le nom, il y a le verbe, et il y a le harf. Il existe une sous-catégorie du verbe ou du nom.
C'est ce qu'on appelle ismul fi'l. C'est un nom qui a le sens du verbe. Ou plus précisément, qu'on utilise comme on utiliserait un verbe. Parce que la différence qu'il y a entre le nom et le verbe en arabe, c'est ad-dilalatu az-zamaniya. En dehors de ça, le nom et le verbe ont le même sens. Ma dalla ala hadathi. Le nom et le verbe indiquent l'accomplissement d'une action. Les deux. Comment se distinguent-ils alors l'un de l'autre? De par l'indication temporelle. Le verbe a une indication temporelle par rapport au temps auquel il est conjugué. Le nom, lui, ne se conjugue pas à un temps, il n'a donc pas d'indication temporelle. Ensuite, ismul fi'l, c'est donc un nom qu'on utilise comme on utiliserait un verbe, mais sans qu'il n'ait d'indication temporelle. Donc c'est un peu une fusion des deux. Et amin est le nom du verbe à l'impératif. Et son sens, c'est répond. On le dit à la fin, après avoir imploré Allah Azza wa Jal. Et on dit amin dans le sens de répond. Oh Allah, répond. Donc quand tu dis amin après la Fatiha, ou amin après tes doigts ou les doigts d'un autre, ça veut dire oh Allah, répond. Istajib. Et il a dit amin. Puis il a monté, il a gravi la seconde marche. Et il a dit amin une seconde fois. Puis il a gravi la troisième marche. Et il a dit encore une fois amin. Puis là directement, on a les compagnons radiyallahu anhum qui interrogent le prophète alayhi salatu wassalam sur la raison pour laquelle il a dit amin 3 fois. Les sahaba radiyallahu anhum, ils sont aux aguets. Ils observent les moindres faits et gestes du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils le connaissent sous la moindre couture. Et donc lorsqu'il fait une chose inhabituelle, ils s'en rendent compte tout de suite. Surtout que on ne dit pas amin si personne ne fait de dua. Et la personne a fait de dua. Du moins, ils ont entendu personne faire dua pour que le prophète dise amin. Donc ils savent qu'il y a quelque chose de spécial. Et bien entendu, quand dans le hadith, on a directement la question des sahaba radiyallahu anhum, il est probable que cette question n'ait été posée qu'à la fin du prêche ou à la fin de la prière. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, généralement, il est très probable que s'il est monté sur la chair, c'est pour faire le prêche du vendredi. Et on sait qu'il est strictement interdit de parler durant le prêche. Et cette question n'a donc pas pu avoir lieu à ce moment-là. Et soit ils l'ont posé après que le prêche ne soit fini, ou après la prière. Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Mais dans tous les cas, bien entendu, les sahaba radiyallahu anhum ne vont pas parler au prophète pendant son prêche. Même si c'est permis. كيف ذلك؟ أقول لكم لا يجوز الكلام أثناء الخطبة ثم أقول لكم يجوز طرح السؤال. إنما تناقض نفسك أيها المتكلم. Comment c'est possible? Comment je peux vous dire qu'on n'a pas le droit de parler pendant la khutbah et juste après je vous dis que c'est permis de poser la question? Comment tu peux te contredire toi-même? Il n'est pas permis de parler les uns aux autres pendant la khutbah. Lakin, on a le droit de s'adresser à l'imam. On a le droit de parler à l'imam. Lui, on peut le faire. S'il y a un besoin, comme dans le hadith où un homme il s'est levé pendant la khutbah, il a dit Ya Rasulallah, halakati diyar wa halakati al-amwal wa mashbah dhalik. Il a parlé d'une sécheresse qui avait décimé les troupeaux et qui avait affamé les gens. Il s'adressait au prophète. Et le prophète ne lui a pas interdit de parler. Donc s'il faut parler à l'imam. Après, on a le droit de parler à autre que l'imam dans l'urgence, dans la nécessité absolue. Quand on parle de daroura, ça veut dire la présence d'un darar, qui a un mal, si on reste silencieux. Imaginons maintenant quelqu'un, il marche et il ne voit pas un trou devant lui. Et il y a la khutbah. Et si on ne lui dit pas de faire attention, il va tomber dans le trou, il risque de se faire mal ou de mourir. Là, on lui dit, fais attention. Amma, pour autre chose, non, on ne parle pas. Et, ala kulli hal, on a déjà parlé de ces choses-là dans d'autres cours. Le fait est que, ils lui ont demandé pourquoi.
Parce qu'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Et ça, c'est important. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il va faire quelque chose d'inhabituel, notamment en relation avec la législation, parce qu'il va dire Amin, sans qu'il n'y ait de demande au préalable, là, il y a quelque chose. Et c'est pourquoi tu ne leur dis pas, et il le fait à voix haute, c'est pour attirer leur attention. C'est pour que la question elle vienne d'eux. Parce que s'il vient, il leur dit directement la chose, ils vont la retenir, mais pas avec le même intérêt. Alors que s'il provoque l'attention et l'intérêt, l'information, elle sera retenue différemment. Donc il est important pour toute personne qui enseigne aux autres de stimuler l'intérêt et l'attention de celui à qui il veut inculquer l'information. Et le prophète, il a pris plein de moyens différents pour cela. Des fois, il prenait la personne par la main. Des fois, il lui faisait cela par le biais d'une question. Ou des fois, il commence une phrase sans la finir pour que la personne lui demande « Où veux-tu en venir? Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Comme ça vient de lui. Et là, à ce moment-là, il le retiendra plus facilement. قال عليه الصلاة والسلام لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فانسلخ أي انتهى أو انقضى كان رمضان ذو جلد نزعه منه كأن العام شخص ذو جلد فلما نزعه خرج منه ذلك الجلد هذا هو المقصود فانسلخ منه والمقصود أن الجلد عند انسلاخه لا يمكن إعادته إلى الجسد وإنما يستبدل بغيره والمقصود في استعمال هذا الفعل أن رمضان إذا خرج لم يكن ليعود أبدا وإن أتى غيره في العام المقبل فليس كالذي سبقه فإذا خرج رمضان ليس لك سبيل إلى استدراكه أبدا ورمضان المتأمل فيه وفيما فيه من الفضائل والأسباب التي بها تنال رحمة الله ومغفرته وفضله ورضوانه وعتقه من النار وما شبه ذلك أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر فلذلك يستغرب من شخص أنعم الله عز وجل عليه بأن أدرك رمضان ومع وجود هذه الأسباب كلها خرج رمضان ولم يأخذ مع ذلك الشخص ذنوبه وتركه بها لم ينل شيئا من رحمة الله عز وجل مثل هذا لا يكون إلا شقيا وقوله شقي عبد أي أصيب بالشقاء والشقاء ضد السعادة فمن لم يكن سعيدا كان شقيا والله تبارك وتعالى يقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا وسعدوا قراءتان ففي الجنة وهذا يدل على أن سعادة المرء المتعلقة بأخراه بدخوله الجنة وبنجاته من النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز اللهم اجعلنا من الفائزين فقلت آمين فهنا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن الداعي الذي لسبب دعائه قال آمين من هو جبريل عليه السلام وكشف كذلك عن دعائه وهو شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين. Alors le prophète il donne la raison pour laquelle il a dit Amin la première fois alayhi salatu wassalam. Il a dit
que l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam, s'est présenté au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a dit, Ya Muhammad, il ne lui a pas dit Ya Muhammad, il lui a dit, Shaqiya abdun. Shaqiya en arabe, c'est un verbe qui signifie être malheureux. Shaqiya. Je ne sais pas si en français il y a un verbe comme ça qui existe, en dehors de l'auxiliaire avec l'adjectif. Je laisse Molière et Victor Hugo je cherchais. Mais dans tous les cas, c'est le contraire d'être heureux. Shaqiya, être malheureux, et Sa'ida, être heureux. Al-Shaqa, c'est le malheur. Et Al-Sa'ada, c'est le bonheur. Shaqiya abdun. Ici, le verbe, il est conjugué au passé. Et là, c'est ce qu'on appelle une jumla insha'iyya. Une jumla talabiyya, khabariya. On va y arriver. Wal gharad al-insha'. C'est une phrase verbale dont le but est d'apporter une information. Donc si on la traduit littéralement, on dira est malheureux celui qui, ou a été malheureux celui qui. Mais ce n'est pas une phrase informative, même si elle en a la forme. Mais c'est une phrase dont le but est d'exprimer une demande. C'est pour ça que le prophète a dit Amin, c'est une demande, un dua. Ça veut dire, comme on dirait en France aujourd'hui, que soit malheureux. On demande à ce que la personne dans laquelle les caractéristiques qui vont être évoquées par la suite se retrouvent, soit touchée par cette demande, qu'il soit malheureux. Et le malheur, c'est, wal'iyadu billah, le châtiment dans l'au-delà. Lorsqu'on retourne dans le Coran et qu'on recherche la présence du mot malheur et bonheur, on les trouve très peu de fois évoqués. D'ailleurs, le mot bonheur, on ne le trouve que dans Surat Hud. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant du jour de la résurrection, le jour où il viendra, aucune âme ne prendra la parole sans sa permission, celle d'Allah Azza wa Jal. Il y aura parmi eux des malheureux et des bienheureux. Des malheureux et des bienheureux. Faminhum shaqiyyun wa sa'id. Et donc ici, c'est le nom. Puis après, il passe à la forme verbale. Fa'amma alladhina shaqu. Quant à ceux qui seront malheureux, fa'fin nar. Ils seront malheureux par rapport à leur destination et ils ont été malheureux par rapport à leur égarement ici-bas. Allah dit dans le Coran, en nous rapportant la parole des gens de l'enfer, qui supplieront Allah de les en faire sortir, Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna, shiqwa, wa kunna qawman dallin. Oh notre Seigneur, notre malheur a eu le dessus sur nous et nous étions certes des gens égarés. Le malheur qu'Allah leur a écrit dans leur destinée, il leur a été écrit, ils n'ont pas pu y échapper. Ils ont donc été malheureux ici-bas dans l'égarement et malheureux dans l'au-delà par le châtiment. Puis, quand il parle du bonheur, su'idu wa sa'idu, de lecture, et quant à ceux qui seront heureux, eh bien, ils seront au paradis. Et là, pareil, les croyants sont censés être heureux ici-bas, car Allah leur a donné ce qu'il y a de mieux, la guidée et la foi. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhliyannahu hayatan tayyibah. Quiconque accomplit des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie paisible et agréable. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما ذاك إلا لمؤمن. Il dit, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Et ça, c'est que pour le croyant. Et celui qui considère tout ce qui lui arrive comme étant un bien, il est préservé du malheur. C'est pour ça que ce sont les gens qui ont l'âme la plus apaisée. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Ô toi l'âme apaisée, une âme apaisée et tranquille. Le rizq, il sait que ça vient d'Allah Ta'ala. Il ne se fatigue pas si ça ne vient pas. La guidée,
il sait que c'est la chose qui a le plus de valeur dans la création. Et Allah, il lui a donné. Il est heureux. Les problèmes qui lui arrivent et les malheurs, il sait que c'est Allah qui les a écrits. Et qu'on ne pouvait pas échapper à ce qu'Allah il a écrit contre nous. Et que Allah il veut pour nous le bien. Donc il est apaisé, il est satisfait. Contrairement aux gens qui, eux, quand ils veulent quelque chose qu'ils ne l'obtiennent pas, ils tombent dans le ham et le ram, les soucis et les inquiétudes. Quand ils sont touchés par une épreuve, ils ne font pas preuve de patience et sont mécontents. Et ainsi de suite. Donc le croyant, il est heureux. يقول الحسن البصري رحمه الله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. Si les rois et les princes savaient dans quel bonheur nous sommes, ils nous auraient combattu de leurs épées pour nous le prendre. Pourtant, c'était des gens qui mangeaient des dattes et qui buvaient de l'eau, qui avaient des vêtements raccommodés, qui avaient des maisons modestes. ولكن leur âme, elle était tranquille. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة الإيمان. Il dit رحمه الله, il y a ici-bas un paradis. Celui qui n'y entre pas ne rentrera pas dans l'autre, celui de l'au-delà. C'est le paradis de la foi. Parce que cette foi-là, elle t'octroie une joie que jamais celui qui ne l'a pas ne ressentira. Revenons au hadith. Il a dit que soit malheureux, abdun, un esclave, c'est un terme général qui inclut les hommes et les femmes, adraka Ramadan, qui a atteint le mois de Ramadan, il est vivant, et alors qu'il est vivant, le mois de Ramadan arrive. Donc il est vivant pendant que le mois de Ramadan est là, au début, à la moitié et à la fin. Puis il dit fansalaha minha, ou minhu afwan. Insalaha. Insalaha, ça veut dire que c'est fini. Le mois du Ramadan est passé. Mais si on retourne plus précisément dans la construction et l'origine du mot insalaha, on a affaire à une nuance subtile qu'on n'aura pas si on se contente de le traduire par il est passé, il est fini. Insalaha, c'est une fa'ala de salaha. Et salaha, ça veut dire dépecer. Et insalaha, ça veut dire se dépecer soi-même. Ta peau, elle part. D'accord? Comme quand ça arrive souvent autour des ongles. Là, t'as la peau qui tombe et qui se détache. Insalaha, c'est quand la peau, elle s'enlève d'elle-même. Salaha, je l'ai enlevée. Insalaha, elle s'est enlevée elle-même. Et pourquoi on a employé ce verbe-là? Pour exprimer le fait que le mois soit sorti, soit parti. C'est parce que la peau, quand elle s'enlève, elle ne revient pas. Je ne peux pas la prendre et la coller pour la remettre à sa place. Oui, Allah, il la remplace par une autre. Certes, mais cette peau-là, ce n'est pas celle qui est partie. C'est une autre. Et le but que tu dois comprendre, toi, dans l'emploi de ce verbe-là, c'est que le mois de Ramadan, quand il part, il part. Il ne revient plus. Tu vas me dire, oh, mais l'année prochaine, oui. L'année prochaine, c'est un autre qui va revenir. C'est pas le même. C'est pas le même Ramadan qu'on t'a rendu pour que tu puisses réparer tes erreurs dedans. Non, il est parti, il est parti. Et il dit donc que ce mois-là, quand il est parti, on ne t'a pas pardonné. On ne t'a pas pardonné. Parce que Allah, il a mis dans le mois de Ramadan un nombre de façons de se faire pardonner tellement important qu'il est très difficile de tous les énumérer. Et qu'en général, les gens les connaissent. Car tellement ils sont célèbres et réputés. Avec toutes ces causes et tous ces moyens, pendant 29 ou 30 jours, tu as trouvé le moyen de ne pas bénéficier du pardon d'Allah Ta'ala. Celui qui correspond à cette caractéristique-là ne peut être que le plus malheureux des gens. D'où la demande au départ, Shaqiya Abdul, qu'il soit malheureux. Donc si c'est parce qu'il est malheureux par l'égarement qu'il a été privé du pardon d'Allah durant le meilleur mois de l'année, alors qu'il soit malheureux dans l'au-delà par le châtiment. Donc ici, Jibril alayhi salam, il demande à Allah de rendre cette personne-là malheureuse dans l'au-delà parce qu'il a pu faire le mois du Ramadan sans trouver le moyen de se faire pardonner.
Et le prophète, il dit quoi? Il dit Amin, alayhi salatu wassalam. Il dit Amin. Ce qu'on traduira en français nous part, qu'il en soit ainsi. On l'a dit tout à l'heure, que la bonne traduction, c'est qu'Allah Allah répond. Il répond favorablement à ce que Jibril vient de demander. Qui c'est? Qui est celui qui demande? C'est Jibril, alayhi salam, le plus noble et le meilleur des anges. Qui est celui qui dit Amin? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur et le plus noble des fils d'Adam. À votre avis, Allah il va répondre ou pas? C'est une question rhétorique. Hein? Ah, tu m'as compris, c'était quoi une question rhétorique? Oui, bien sûr qu'il va répondre. Naam. Ala kulli hal, bien sûr qu'il va répondre, sans aucun doute. Puis, يأتي في المرتبة الثانية قوله ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. كذلك وجود الوالدين أو وجود أحدهما. وفي هذه الرواية لم يذكر سنهما، والرواية المشهورة عند الكبر، لأن الوالدين عند الكبر أحوج إلى أولادهم منهم أو منهما في سن يعني متبكر أو قبل ذلك. فالذي يجد معه والديه أو أحدهما وقد بلغ من الكبر عتيا وطعن في السن وكان أحوج الناس إلى أن يخدم له ابنه أو أن تخدم له ابنته وأن يمتثل أمر الله عز وجل بخفض الجناح وبلين الكلام وبحسن المعاملة، يجد والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. والمقصود أن ليس الوالدان هما اللذان يدخلان الولد الجنة، وإنما هي معاملة الولد لوالديه سبب لدخوله الجنة. هذا هو المقصود. فلم يدخلاه الجنة فليشقى في العذاب والعياذ بالله. والمؤسف والمحزن أن غالب الناس يجد وجود والديه عند الكبر مصيبة، يكاد يرفع يديه متضرعا إلى ربه أن يعجل بهلاكهما، ثم إذا بلغه خبر وفاتهما بدا للناس باكيا حزينا وقلبه يطير فرحا أن الله تعالى كشف عنه ضره، لأنه هكذا يحسب وجود والديه. وهذا والله هو المحروم حقا، والحرمان الذي ليس بعده حرمان. فمن فهم هذا ولم يزل والداه بقربه حيين فليسرع إليهما وليقبل رأسهما وأقدامهما وليكن بهما بارا غير شقي. وانظر في القرآن في كلام الرحمن وهو يصف يحيى عليه السلام، قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وفي وصفه لعيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكرر وصف التجبر في الآيتين، لأن المتجبر لا يكون بارا أبدا. ونوع الوصف الآخر في الآيتين، فتارة يقول عاصيا وأخرى يقول شقيا، لأن تجبر المرء مع والديه معصية من أكبر المعاصي، ونتيجتها الشقاء في الآخرة والعياذ بالله. وهذا يفهم من هاتين الآيتين لمن فتح الله عز وجل بصيرته. إذن
ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. Puis en deuxième position, il dit alayhi salatu wassalam que Jibril alayhi salam a dit que soit frappé un esclave par le malheur. On a dit le malheur, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà, mais en particulier dans l'au-delà, s'il ne se repent pas de ce péché avant de mourir. Que soit frappé par le malheur une personne qui a avec lui ses parents, ou l'un d'entre eux, et qu'ils ne le font pas rentrer au paradis. Dans une version du hadith plus connue, qui correspond au verset du Coran, lorsque ses parents ont atteint un âge avancé. Pourquoi est-ce qu'on précise cela? Parce que une personne âgée qui a atteint un âge avancé perd en général ses facultés motrices et physiques, voire même mentales, et arrive à un âge de sa vie où elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, cette personne-là. Et les personnes qui en priorité doivent s'occuper de ces personnes-là sont leurs enfants. Et normalement, le croyant, le musulman, intelligent et raisonnable et décent, doit considérer la présence de ses parents à un âge avancé comme étant un cadeau offert par Allah inestimable. Car c'est une cause énorme pour entrer au paradis. Mais malheureusement, la plupart des gens voient cela comme une catastrophe, et comme un malheur, et comme une source de soucis. C'est dur, c'est vrai. On ne parle pas de facilité et de difficulté. Avoir un homme ou une femme âgée, duquel on doit s'occuper toute la journée, l'habiller, le nourrir, le laver, le surveiller, comme on fait avec un enfant, est difficile. Surtout qu'à cet âge-là, en général, quand nos parents ils sont âgés, nous, on est dans la fleur de l'âge. C'est là qu'on se marie, qu'on a des enfants, qu'on travaille, qu'on est occupé. Donc déjà, on doit gérer sa propre famille, et en plus de ça, on doit s'occuper de ses parents. Et là, les gens, ils sont là avec leurs parents dont ils doivent s'occuper, et au fond de leur cœur, ils implorent Allah avec ferveur de les faire mourir le plus vite possible. Cette même personne-là, quand il apprend la mort d'un de ses parents, devant les gens, il se montre en pleurant. Alors qu'en vrai, dans son cœur, il saute de joie. Enfin, il a été débarrassé de ce poids. Mais tu n'es qu'un menteur. Et à qui est-ce que tu essayes de faire croire l'inverse? Même si tu te montres devant les gens à pleurer à chaudes larmes, Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. Allah il sait. Et comme je vous l'ai dit, le croyant sincère et intelligent, il a ses parents avec lui, vieux, âgés, faibles, fragiles, dépendants. Il remercie Allah. Il dit Alhamdulillah, que c'est moi qui sois à leur service, que c'est moi qui m'occupe d'eux. Parce que des fois, on a des frères et sœurs. Je vous raconte une histoire de quelqu'un dont on m'a parlé, un homme qui est vieux, mesquin, allongé toute la journée, impossible de bouger. Ils sont c'était au bled cette histoire, c'était au bled. Ils sont dans le salon, papa il est allongé sur le seddari, ses enfants ils sont assis, je ne sais pas, ils te font fait ça, moi ils regardent la télé, quelque chose de ce genre-là. Et là, kalamakumullah, chamou wahad al-ra'iha. Ils ont senti une odeur. Et là ils comprennent que le papa, kalamakumullah, voilà. Et là, 3 enfants, l'un à côté de l'autre. Ah, c'est ton tour, hein. Va changer, va. Ah non, c'était moi le dernier, c'est ton tour. Et ils se sont disputés devant lui, devant le papa. Qui va le changer? Qui va le changer? Et devant lui, à côté de lui. Et le papa, mesquin, il ne peut pas bouger. On sait que quand tu es un homme, tu arrives à un certain âge, tu es fier, c'est normal. Toute ta vie, machin, tu as vécu. Rajel. Hein, avec fier, fakhour, tu as travaillé, tu as retourné la terre, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu as fait grandir tes enfants, tu t'es occupé d'eux, et là maintenant que tu ne peux plus bouger, voilà, c'est
c'est ton tour. Non, c'est le tien. Non, c'est le tien. Alors il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et là, la femme, elle vient, elle arrive à ce moment-là. Malk, pourquoi tu pleures? Il dit, Bret Mout. Il a dit, je veux mourir. Regarde, mes enfants, ils se battent pour ne pas s'occuper de moi. يا إخواني pourtant هذه العبارة التي سأذكرها لكم بعد قليل ما منكم من أحد إلا وهو قد سمعها وهو يحفظها كما تدين تدان. N'oubliez jamais mes frères, n'oubliez jamais, comme tu fais on te fera, comme tu fais on te fera, comme tu fais on te fera. Toi aussi un jour peut-être, Allahu A'lam, tu vas vieillir, tu vas avoir 80, peut-être 90, peut-être même 100 ans. Et toi aussi un jour tu pourras plus te laver tout seul. Et toi aussi un jour tu pourras plus te lever tout seul. Et toi aussi un jour tu seras dépendant des autres. Toi aussi. Et alors crains qu'on se comporte avec toi comme toi tu l'as fait avec tes parents. Ala kulli hal, on revient au hadith. Les gens ils considèrent ça comme une catastrophe, une calamité. Alors qu'en vrai, wallahi, c'est un cadeau. C'est un des moyens que tu as de rentrer au paradis les plus forts. Et avec ça, il y a des gens, ils ne rentrent pas au paradis. Il a dit, فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ. Ils ne le font pas rentrer au paradis, ses parents. Ce n'est pas les parents qui vont rentrer au paradis, les enfants. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Maqsoud, c'est que c'est cette action-là, le comportement que tu as avec tes parents, qui va te faire rentrer au paradis. Allah il dit quoi? وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Rabaisse pour eux le bras en signe d'humiliation. لا تقل لهما أف لا ترفع عليهم صوتا واخفض لهما جناح الذل لا ترفع عليهم يدا. تدلل لهم. C'est dans le Coran. Ne leur dis pas ouf. Ça ne lève pas la voix sur eux. Même avec la moindre onomatopée qui indiquerait une lassitude ou de l'ennui. Et ne lève pas ta main sur eux. Et si jamais tu dois faire un mouvement en leur direction, c'est avec douceur. Avec humiliation. Humilie-toi devant eux et fais preuve de miséricorde avec eux. وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. Et celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui en fera pas. Donc tu as tes parents avec toi, ils sont là, et toi tu espères qu'ils meurent. Tu es là. لا تقوله بلسان المقال لكنك تقوله بلسان الحال. Tu ne le dis pas avec des mots, tu le dis avec ton état. Tu pourras dire ce que tu voudras. Ah, mes parents, عزاز عليا, توحشتهم, ساكن ماتوا, المصيبة طاحت عليا. Tu vois, il va dire tout ce qu'on entend tout le temps quand les gens, leurs parents, ils meurent. ولكن حقيقة الأمر ما هي. Mais en vrai, t'étais comment avec tes parents, toi? Comment tu étais? Écoutez les gens qui se plaignent de leurs parents tout le temps. Oh, j'en ai marre, ma mère, elle a fait ci. Oh, j'en ai marre, mon père, il a fait ça. Oh, j'en ai marre. Ya subhanallah. Et très souvent, les gens qui font ça, ils n'ont pas d'enfants. Quand tu auras des enfants, on en discutera. Là, tu vas voir c'est quoi être un parent. Là, tu vas voir c'est quoi t'occuper d'une famille. Et là, tu regarderas tes parents, tu dis, eux, ils l'ont fait. Et moi, je suis en train d'essayer de le faire. ولكن الموفق من وفقه الله. Il n'y a que celui à qui Allah il accorde la réussite qui réussira une telle chose. وغيره نسأل الله العافية. إذن, celui qui a ses parents avec lui, mes frères. Wallah, il demandait à ceux qui ne les ont plus. Demandez à ceux qui ont enterré leurs parents. Demandez-leur. Si ce sont des gens qu'on estime comme pieux et vertueux, demandez-leur. Wallahi ya ikhwani. قلتها ولا أزال أقولها. Je le dis et je ne cesserai de le répéter. Tu peux être le meilleur des fils, le plus pieux, le plus vertueux, le plus doux, le plus respectueux, le plus tendre, le plus obéissant. Tu peux rester avec eux jusqu'à leur dernier instant. Et ils mourront satisfaits de toi. Et tu le sauras. Wallahi que malgré ça, tu diras, j'ai pas fait assez.
Et quand tu penseras à eux, tu les regretteras. Si seulement, si seulement. Tu arriveras, tu sais, tu ressens des choses que tu ne ressens pas quand tes parents ils sont vivants. Est-ce que tu t'es déjà demandé, toi, que tes parents ils sont vivants à côté de toi? Ah, j'aimerais bien rêver de mes parents. Personne ne se dit ça. Pourquoi tu veux rêver d'eux? Tu les vois tous les jours. Ben, quand ils vont mourir, tu vas te demander, tu vas dire, ah, si seulement je pouvais rêver d'eux. Tu fais des du'a. Ya Rabbi arini ahadahuma fil manam wa huwa fi halatin hasana. Tu demandes à Allah de te les faire voir en rêve dans une bonne situation. Et tu fais des du'a pour eux. Des sadaqat pour eux. C'est trop tard, Mchaou. Enfin, alhamdulillah, c'est toujours possible de faire du khayr pour eux. Ça, c'est pour celui qui a été bon envers ses parents. Jamais il a levé la main sur eux ou la voix sur eux. Jamais il les a contrariés ou bien les a mis en colère. Jamais. Et il réagit comme ça. Et qu'est-ce qu'il va ressentir celui qui n'était pas comme ça? Regarde dans le Coran, on parle de shaqa, on parle de malheur. Regarde quand Allah Ta'ala il parle de la bonté envers les parents. Il parle de deux prophètes. Il parle de Yahya et d'Isa qui sont cousins tous les deux alayhim as-salatu was-salam. Il dit de Yahya alayhi salam, il dit wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Il était bon envers ses parents et il n'était pas tyran, désobéissant. Et quand il parle de Isa alayhi salam, il dit wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Et bon envers ma mère. Et il n'a pas fait de moi un tyran malheureux, shaqi. On parle de shaqa là. Vous avez bien comprendre deux choses, mes frères, avec ces deux versets-là. Il a parlé du bir, la bonté envers les parents, et il a associé, il a évoqué son opposé, at-tajabbur. C'est quoi at-tajabbur? C'est la tyrannie. Le fait de tyranniser quelqu'un. Et comment est-ce qu'on peut définir la tyrannie? C'est de ne pas respecter ses droits. Et c'est de ne pas respecter les droits qu'il a sur lui. C'est ça, tajabbur. Et il a dit, dans le verset avec Yahya, asiya. Donc, on comprend que la tyrannie vis-à-vis des parents, c'est, déjà, ça annule al-bir, et c'est une ma'asiya. C'est un péché, et pas un petit. Dans le hadith, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وعقوق الوالدين. Al-Hadith. Voulez-vous que je vous indique quels sont les pires des grands péchés? Il dit bien sûr, ya Rasulallah. Il a dit que tu attribues à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Et la rupture dans le comportement avec tes parents. Parmi les pires des grands péchés. Jabbaran asiya, jabbaran shaqiya. Donc celui qui est tyran avec ses parents, il n'aura pas été bar envers eux. Yani bon. Et il aura fait un grand péché et il sera malheureux. Le résultat, la finalité de ce comportement, c'est le malheur fi dunya wal akhirah. Nas'alullah al-afiyah. Tfadal akhi. Idan, ya akhi al-aziz, toi qui as encore tes parents, ou bien qui as encore un des deux, عض عليه بالنواجذ ولازمه ملازمة الظل لصاحبه. Accroche-toi à lui, mords-le fermement de tes dents les plus robustes et suis-le comme l'ombre suit son propriétaire. Et attends, parce qu'ils vont mourir. Et tu le sais. Et tu vas mourir. Et tu le sais. Donc si tu veux qu'Allah il vous réunisse dans les plus hauts degrés du paradis, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Alors suis-les dans la foi, comme Allah il a dit. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. Et même si ils ne sont pas dans la foi, dans le cas où ils ne seraient pas musulmans, ça ne veut pas dire pour autant que tu as le droit d'être irrespectueux à leur égard. Taïb. Et là, ce qu'on va retenir de cela, c'est que leur présence auprès de toi est parmi les meilleurs moyens de rentrer au paradis. Récompense inestimable, si seulement on le savait. ثم قال شاقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين. وهذا محل الشاهد وبيت القاصيد.
لأجل هذا الجزء من الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وهذا يبين أمرين: عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، وعظم إثم من ترك الصلاة عليه عندما يذكر عنده. وقال العلماء: إذا كثر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يكتفى بالصلاة عليه مرة، ويكون كذلك قد قام بواجبه. وإن آثر أن يكرر الصلاة عليه كلما ذكر فإنما يزيد أجرا على أجر وخيرا على خير، فهو بين الأجر والأجور. والشاهد أنه لا ينبغي لكل من كان في مجلس أو مع أحد أو سمع من بعيد أو من قريب أحدا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليه. يعني كيف تسمعه يذكر ولا تصلي عليه؟ والله تبارك وتعالى أخبرك في كتابه أنه سبحانه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف والمحزن أننا أحيانا نعقد المجالس الطوال في المساجد ونذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرات وكرات، ولا نرى شفاه القوم تتحرك بالصلاة عليه. طبعا هذا ليس تعميما، والحمد لله أكثر الناس في الغالب يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيهم من يفرط في هذا تفريطا بالغا وزائدا. فليحذر أن يكون معنيا بدعاء جبريل وتأمين محمد على دعائه فيكون من الأشقياء وهو لا يشعر، يأتي يوم القيامة وقد غلب على ظنه أنه عاش مسلما فصلى وصام وحج واعتمر وأدى زكاته، لكنه كان قليل الصلاة على النبي، أو ربما لم يصلي عليه عندما يذكر لديه، فيأتي يوم القيامة فإذا به في زمرة الأشقياء والعياذ بالله. فاحذر أن تؤتى من قبل هذا العمل اليسير. وكذلك ألحق هذا العمل باللذين قبله وهما بلوغ رمضان وبر الوالدين للدلالة على عظم أجره. فإذا كان العقاب المترتب على ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة، فكذلك يقال أن الأجر المرجو لمن صلى عليه كلما ذكر عنده يكون عظيما، ربما بدرجة تكون قريبة من درجة العملين المذكورين قبله. فهو عمل يسير ومعه أجر كبير، وفي المقابل من فرط فيه فقد أوقع نفسه في الشقاء من حيث لا يدري. Puis dernier point évoqué par le prophète alayhi salatu wasallam dans ce hadith, et c'est pour ce point-là que l'auteur rahimahullah il a cité ce hadith ici. C'est quoi le chapitre? C'est quel est le jugement de celui auprès duquel on évoque le prophète alayhi salatu wassalam et ne prie pas sur lui. Comment le considérer celui-là? Qu'est-ce qu'il risque comme punition? Il a dit shaqiya abdun. On est encore dans la phrase sous forme informative dans laquelle on vise la demande. Donc on demande à Allah que toute personne qui va faire la chose évoquée par la suite soit touchée par le malheur. Le malheur ici-bas et dans l'au-delà. La base c'est ça. Quand on dit shaqiya, c'est dans les deux mondes. Même si il est plus probable qu'il visait l'au-delà. Mais il n'est pas impossible que ce bas monde aussi soit visé. Shaqiya abdun. Donc là on s'attend à ce que ce soit quelque chose de grave. Parce que rater le mois de Ramadan, rater l'occasion de se faire pardonner alors qu'on a pu jeûner Ramadan, c'est grave. Rater l'occasion de rentrer au paradis alors qu'on est avec ses parents âgés, c'est grave.
Donc forcément, dans le même contexte, ce qui va suivre aussi est grave. Parce qu'il est lié aux deux premières parties par la même demande, qu'il soit touché par le malheur. De quoi il s'agit? Une chose que les gens ne considèrent pas comme grave. C'est pas grave. Il dit qu'une personne soit touchée par le malheur lorsqu'on t'évoque, on t'évoque toi, le prophète, auprès de lui, et il ne prie pas sur toi. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ لا يقول اللهم صل على محمد أو لا يقول صلى الله عليه وسلم أو لا يقول عليه الصلاة والسلام. Il ne dit pas ces choses-là. فقلت آمين. J'ai dit آمين. Subhanallah. Donc là, on va comprendre une chose. C'est que le fait de ne pas prier sur le prophète quand on nous l'évoque, on nous le mentionne, est grave. Parce que si on demande à Allah de faire que cette personne-là qui le délaisse soit touchée par le malheur, c'est que c'est grave forcément. Maintenant, je te rassure, lorsqu'on est dans une assise comme celle-ci, et qu'on parle beaucoup du prophète, alayhi salatu wassalam, tu n'es tenu par l'obligation qu'une fois. À partir du moment où tu l'as fait une fois, tu es dispensé de le faire le reste de l'assise. Voilà qu'il, à chaque fois que tu le fais, eh bien, tu es récompensé. D'ailleurs, c'est pour ça que l'auteur, juste après, il remet le hadith qu'on a vu la fois dernière. Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Celui qui prie sur moi une fois, Allah il priera sur lui pour cette fois-là 10 fois. Donc imagine, un cours, une assise, comme celle-ci qui dure 1 heure et des brouettes, dans laquelle on évoque le nom du prophète une centaine de fois peut-être. 100 fois 10, 1000. 1000 fois Allah il prie sur toi en 1 heure. Qui est comme toi? Pour qu'Allah ait pris sur toi 1000 fois en 1 heure. لذلك قيل أكثر الناس صلاة على رسول الله أصحاب الحديث. C'est pour ça qu'il a été dit que les gens qui prient le plus sur le prophète alayhi salatu wa sallam, ce sont les gens du hadith. Ceux qui lisent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui vont lire des milliers de hadiths et à chaque fois, ils prient sur le prophète alayhi salatu wa sallam, à chaque fois. Et cette action-là, on a dit, donc il te suffit de la faire une fois pour être dispensé le reste de l'assise. Voilà que si tu ne le fais pas une fois, alors tu es dans l'erreur. Et tu es tombé dans la négligence. Pourquoi la négligence? Parce que c'est une action facile. Qu'est-ce qu'on te demande de faire comme effort pour dire juste Allahumma salli ala Muhammad. 3 mots, ya ikhwani. Allahumma salli, 4. Ala Muhammad. 4 mots. Qu'est-ce que ça te demande? T'es fatigué? T'as une crampe à la mâchoire? T'as perdu ta salive? Tes dents elles sont tombées? Ta langue s'est retournée? Rien. Regardez le nombre de bêtises qu'on débite à longueur de journée. Regardez le nombre. C'est comme quand c'est plus trop à la mode. Il y a une période. Comment ils disaient mes enfants me le faisaient là. Kwakoubé. 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 Il y a pendant je ne sais pas combien de semaines ou de mois, les enfants sont devenus fous. Kwakoubé toute la journée, toute la soirée, tous les jours. Même là, il dort. Kwakoubé. Et regarde comment c'est facile comment on pourrait dire, d'influencer quelqu'un jusqu'à réussir à lui faire répéter un mot à longueur de temps qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Kwakoubé? Apagnan, là, je sais pas quoi. Ça ne veut rien dire. Peut-être ça veut dire quelque chose dans un pays, je ne sais pas. Allah, mais en tout cas, personne n'est capable de dire ça du Kwakoubé. Ça ne veut rien dire. Et ils sont comme ça toute la journée, Kwakoubé. Si seulement il avait dit autant de fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Si seulement il avait dit autant de fois Allahumma salli ala Muhammad. Ya ikhwani, vous savez, si on nous demande de répéter beaucoup de choses comme ça, c'est parce que c'est par la langue qu'on pénètre le cœur. Plus tu répètes une chose, plus elle s'installe dans le cœur. Après, ça va dans les deux sens. Plus tu répètes une chose, plus elle va dans ton cœur, et plus elle va dans ton cœur, et plus tu en parleras.
C'est pour ça qu'Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Regarde le nombre de fois Allah nous entend de le mentionner. Même dans les moments les plus difficiles. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Même dans la guerre, sur le champ de bataille, l'ennemi est devant toi avec une épée, il veut te tuer. Allah te dit wa dhkurullaha kathira. Même là. Vous savez pourquoi j'ai demandé de faire ça? Parce que les Arabes avant l'islam, les amoureux, ils parlaient de leur amoureuse sous le champ de bataille. C'est pour prouver que leur amour pour cette femme-là était plus fort que la peur qu'ils avaient de l'ennemi. Vous connaissez tous Antara ibn Shaddad. Il est amoureux d'une femme, elle s'appelait Abla. Il a dit وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِدٌ مِنِّي وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. الله أكبر. يسوي l'odeur à l'eau de rose là. Il a dit, Antara c'était un faris la yushaqqu lahu ghubar. C'était un super guerrier. C'était un combattant hors pair. كان معدودا من عمالقة العرب. On le comptait parmi les géants chez les Arabes. Et chez les Arabes, l'imlaq, c'est pas l'homme qui fait plusieurs mètres de long. Non, c'est celui qui tout seul peut battre 40 personnes. 40 personnes. Comme c'est lui comment dirais-je, le plus fort dans l'armée, c'est lui qu'on va essayer de faire tomber. Il est amoureux d'Abla. Oh, l'histoire elle est longue. Il dit pendant la bataille, il s'adresse à Abla. Il dit وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ. J'ai pensé à toi, je t'ai mentionné. وَالرِّمَاحُ نَوَاهِدٌ. Et les lances sont plantées après avoir été lancées à ma direction à proximité. On les lance et elles tombent à côté de lui, l'une après l'autre. J'ai pensé à toi à ce moment-là. وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي. Le Hind, c'est la lame de son sabre. Perle de mon sang. Ça veut dire que ses ennemis, ils sont en train de lui mettre des coups avec leurs épées, et c'est son sang qu'il y a sur leur épée. Et leur sang, il coule sur leur épée. Après, il dit quoi? J'ai souhaité embrasser les épées. Pourquoi il veut embrasser des épées, lui? Parce qu'elles ont brillé. Car elles ont brillé comme ton sourire éblouissant. Tu comprennes? C'est la journée, le soleil est au plein milieu, il n'y a pas de nuages, et le soleil se reflète sur la lame du sabre, ce qui l'éblouit. Et il y a son sang qui perle sur la lame. Et le sang est de quelle couleur? Il est rouge. Il a vu le rouge, et il a vu la lumière. Il a pensé à la bouche de Abla. Alors il a voulu embrasser l'épée. Ajibada. Donc il y avait des gens comme ça avant l'islam. Allah il a dit non, jamais les croyants, ils aimeront Allah moins que des gens comme ça, ils aimaient des femmes. Alors il nous a ordonné de le mentionner beaucoup pendant la bataille devant l'ennemi. Hein? Les gens font ah moi petit, ah moi, ah ouladi. Il va voir l'ennemi arriver comme ça avec l'épée, il va dire ouais tchar. Il va dire fais-nous un ouladi, fais-nous mes enfants. Il va parler de tout le monde, mais il ne va pas parler d'Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal, on t'a demandé de prier sur le prophète, ça ressemble beaucoup. Allah il t'a dit que lui-même il priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ses anges aussi. Fais-le, tu n'obtiendras que d'immenses récompenses. Allah Ta'ala il prie sur toi 10 fois. Quand tu pries sur lui une fois. Donc prie sur lui 10 fois, prie sur lui 100 fois, prie sur lui 1000 fois. Et tu n'es pas prêt encore de savoir ce qu'Allah il te réserve comme récompense. Et à l'inverse, une telle facilité. C'est-à-dire, là, ces 3 actions-là, elles sont liées par 2 choses. Par la facilité et par l'énorme récompense. C'est-à-dire, le mois de Ramadan, c'est 30 jours. C'est facile de tenir pendant 30 jours. Tu jeûnes 30 jours, tu pries 30 nuits, tu lis le Coran, tu fais des aumônes, c'est facile, tu gagnes le paradis. Avoir tes parents quand ils sont vieux avec toi, c'est facile. Normalement, c'est facile. C'est censé être un plaisir, normalement. À un moment, on devrait se battre pour s'occuper de nos parents. Pas nous battre pour ne pas s'en occuper.
C'est facile et la récompense elle est immense. Et là c'est la même chose. C'est facile. On parle du prophète, tu dis sallallahu alayhi wa sallam, tu as une grande récompense. Et donc, si la récompense elle est grande et que malgré ça tu es négligent, alors tu mérites une punition et un châtiment. Cette punition-là, mes frères, c'est le malheur. Et s'il y a bien une chose derrière laquelle on court tous, c'est le bonheur, tous, sans exception. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ils recherchent le bonheur. Tous. Mais ils se perdent. Parce qu'il y en a qui cherchent dans le pouvoir, d'autres dans l'argent, d'autres dans la longue vie, d'autres dans la célébrité. Mais ce bonheur, on ne le trouve que dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais attention. Si tu es malheureux pour X raisons, alors trouve la solution à ton problème en multipliant les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا ممن يكثر الصلاة على خير العباد إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب المساء والليل والنهار وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.